Student, this is from Dr. Tariq Islamic College, Wanyanbadi. Today, biostatistics is one of the topic. Graphical representation of histogram. Actually, the histograms in previously we discussed bar diagram like vertical as well as horizontal graphical bar diagram explained to you. Now, in this series, histogram, it is one of the graphical representation of the biostatistics work. Actually, the histogram is a graphical display of data with using of bars of different heights in a histogram. Each bar groups number into ranges. The taller bars shows that more data falls in that range. A histogram displays the shape and spread of continuous sample data. Actually, tallest bar then spreading out the entire graph scale. This is the method. What is the difference of bar diagram as well as histogram? The histograms like a bar diagram, but histogram is different than bar diagram. For example, each bar diagram will individual data representation, but the histogram is different from other. Each and every data bars will adjacent, will continue the complete data. Arrival per minutes at the x-axis and y-axis is frequency of the data. So these are the difference from one another. The histogram is adjacent and jam-packed data, spread out the entire data, but bar diagram is each and every data will represent the each bars. So this is the difference from bar diagram as well as histogram. Next, histogram is a multimodal. Another one is that is two different histograms merged together. It is a double histogram. That means it is a common task to compare the distribution of two or more numeric variables. That means double histogram efficiently compares two distributions. See the many more examples in the histogram section of the gallery in future slides. This is the easiest way of the graphical representation in the histogram, double histograms. See the data. So one of the data is exactly same and
reflect the another data. It's transparency. So these are the data is same, it is multi-mode, that means double data will enter in the histogram. So it is also the one of the techniques in the histogram method. Actually, what is the histogram used for? Why it is used? Why it is represented? What happened to the histogram benefit than the other diagrams? That means, yeah, frequency distribution shows it is a major role. The frequency distribution shows major role. And each different value in a set of data occurs. Data present. Every data's value will set in presence of data. A histogram is the most commonly used. Histogram is the most commonly used in the graph to show frequency distribution. It looks like very much like a bar chart, but there are important differences between them. And finally, the slide shows that the words used to describe the patterns of histogram are: number one is symmetrical, another one is skewed left or right, unimodal, bimodal or multiple modal, and finally symmetric unimodal. These are the pictures shows the histogram model. இன்னொரு தடவை புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திரும்பவும். ஹிஸ்டோகிராமில் வந்து பார் டயக்ராம் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த பார் டயக்ராம் தனித்தனி டேட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே போட்டிருப்பாங்க அரைவல் பர் மினிட், 0 வேல்யூ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 அப்படியே போயிட்டுருக்கா. அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள், 0ல் ஆரம்பித்து 5, 10, 15 போய்ட்டுருக்கு. இப்போ டேட்டாவில் 0லேருந்து 2 வரைக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்குது. கரெக்டாக எந்த இடத்துல ஏறி இருக்குது. இப்போ 0லேருந்து 2வது டேட்டா வந்து எல்லோ கலரில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே வந்து 7வது ஃப்ரீக்வன்சியாக வந்திருக்கு. How it is going to directly reach the 7th data, 7 value frequency? It's not possible. It's going to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isn't it? So, in this expression, அந்த எக்ஸ்பிரஷனை வெளியே காட்டுறதுக்கு தான் ஹிஸ்டோகிராம் யூஸ் பண்ணுறோம். 0ல் இருந்துச்சு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1, 2, 3, 4 டைரெக்டாக 7வதுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ். இதை ஹிஸ்டோகிராமில் மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை பார்க்க முடியும். பார் டயக்ராமில் பார்க்க முடியாது. டைரெக்டாக வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அந்த வேல்யூவை போட்டுரும், அந்த இடத்துக்கு வந்து. ஓகே, இதுதான் இப்போ ஹிஸ்டோகிராமுக்கும் பார் டயக்ராமுக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். தட் மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, அடுத்தது 4வது வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்குது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்ட் டேட்டாக்கும் 4வது டேட்டாக்குள்ள கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ். தட் மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ 4வது பீக்கில் இருக்கும்போது 6th டேட்டாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்துச்சு ஷட்டவுனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு. அதாவது 12ல் இருக்கக்கூடிய 4th டேட்டா வந்து ஷடனாக வந்து 9க்கு வந்துருச்சு. 9லேருந்து பார்த்திங்கன்னா
அதுக்கப்புறம் 7க்கு வந்துருச்சு. 7லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு டேட்டா 6 வந்து தேர்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்படி தான் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல ஏறுச்சு, எந்த இடத்துல ஸ்கொயர் வந்து, அதாவது வந்து கிராஜுவல் கர்வ்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக. ஓகே, இதுதான் இங்கே குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி ரேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹிஸ்டோகிராமில் டபுள் மாடல், அடுத்தது டபுள் ஹிஸ்டோகிராம், அதே மாதிரி மல்டி ஹிஸ்டோகிராம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த இது வந்து டபுள் ஹிஸ்டோகிராம் பிக்சர்ஸு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்ச மாதிரி. ஸ்லைட் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் இதுவும் வந்து டபுள் ஹிஸ்டோகிராம், பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி ரெண்டு இருக்குது. ஸோ செவரல் நியூமெரிக் வேரியபிள்ஸ் மாறி இருக்கும், பட் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி கம்பேரிசன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து டபுள் ஹிஸ்டோகிராம்னு சொல்லுவாங்க. பிக்சர்ஸு டேட்டா அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஹிஸ்டோகிராம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியும் அதோடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு, 0லேருந்து 2க்கு எப்படி போயிருக்கு, 2லேருந்து 4க்கு எப்படி போயிருக்கு, 4லேருந்து 8க்கு எப்படி, 6க்கு வந்து எப்படி ஹைட் ஆகி, 6லேருந்து 8வது டேட்டா வந்து எப்படி கம்மியாக இருக்குது, ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு, இப்படிங்கிற ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியுமே வந்து அதை என்ன செய்யுது, அனாலிசிஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ இந்த கிராஃபுக்கு முக்கியமானதே ஃப்ரீக்வன்சி தான். இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு நாம் எந்த இடத்துலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு, எந்த இடத்துலேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை ஓவர் வந்து அடிக்காமல் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் எடுத்தோன்னே பீக்குக்கு போச்சா, இல்லை ஒவ்வொரு ரன்னாக ஸ்கொயராக ஏறி போய் ஹைட்டாக ஒரு ஓவரில் 32 ரன் அடிச்சிருக்காங்க, ஒரு ஓவரில் ஒரு 5 ஓவருக்கு கண்டினியூஸாக அவுட் ஆகிட்டுருக்காங்க, ஸ்கோர் பண்ணலை அப்படிங்கிற வேரியேஷன்ஸ் வருது பற்றியா. அந்த வேரியேஷன்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம பார்க்குறதுக்கு பெஸ்ட்டு சார்ட்டு ஹிஸ்டோகிராம்ன்ற ஒரு சார்ட். அதுதான் பார் டயக்ராமை கம்பேர் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளை பண்ணி உருவாக்கின கிராஃபுக்கு பேர் ஹிஸ்டோகிராம். ஓகே, ஹிஸ்டோகிராமில் சிமெட்ரி, ஒரு ஹிஸ்டோகிராமை எடுத்து நடுவில் ஒரு கோடை போட்டிங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும், இந்த சைடும் அந்த சைடும் சிமிலராக இருக்கும், அட்லீஸ்ட்டு 90% ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு. அடுத்தது ஸ்கியூடு லெஃப்ட்டு ஆர் ரைட். லெஃப்ட் சைடு மட்டும்தான் சடனாக மேலே இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே குறைஞ்சிட்டு வரும், இது லெஃப்ட் சைடு. ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இப்படியே கம்மியாகி திடீர்னு கூட போயிருக்கும், அது ரைட் சைடு. யூனி மாடல்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல ஒன்று மட்டும் வந்திருக்கும். பை மாடல்னால் 2 இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று திடீர்னு ஒரு இடத்துல கேப் வந்திருக்கும், அதாவது 5வது ஸ்லைடு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்லைடில் பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்லைடு 3 இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து சென்டர் ஸ்லைடு பார்த்திங்கன்னா பை மாடல். ஒன்று என்னடா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃப் தான், ஹிஸ்டோகிராம் தான், பட் இடையில சடனாக ஒன்று இருக்காது, 0 வேல்யூவில் இருக்கும், எல்லாமே பீக்கில் இருக்கும், திடீர்னு ஒரு கேப் 0 பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது இன்னொரு பீக் வந்துடும். இது வந்து பை மாடல், ஒரே மாடல் தான் ஆனால் பை மாடல். சம்டைம்ஸ் வந்து அதே மாதிரி மல்டி மாடல் வரும். ஓகே, மல்டி மாடல்னால் சடனாக டேட்டா வந்து அங்கே வந்து இருக்காது, 0 இருக்கும். ஃப்ரீக்வன்சி அந்த இடத்துல கட் ஆகலை, ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக தான் இருக்குது, பட் வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகலை, டேட்டாஸ் வந்து அங்கே ரெப்ரசன்ட் ஆகலை, அதனால் அது பார்க்குறதுக்கு தனித்தனி மோடு மாதிரி தெரியும். ஸோ அதில் யூனி மாடல்னு சொல்லலாம், பை மாடல்னு சொல்லலாம், அடுத்து மல்டி மாடல்னு சொல்லலாம். கிராஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்பான் தான் கிராஃப். அடுத்தது சிமெட்ரிக் யூனி மாடல், பார்க்குறதுக்கு ஒரே லெவலாக இருக்கும், எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது, அது சிமெட்ரிக், எங்கே கட் பண்ணாலும் ஒரே கிராஃப் மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் யூனி மாடல் ஆர் சிமெட்ரிக், கரெக்டாக இருக்கும். லாஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, இந்த கிராஃப் வந்து ரெப்ரசன்டிங் தி many kinds of bar diagram in adjacent of frequency distribution. It is called histogram. So histogram diagram, it is
based on the bar diagram, but frequency will attached in the graph, so that this is the histogram representing the every graph will displayed frequency based in the graph. Okay, thanks to watching. Thanks for mentoring.